सुप्रभात दर्शक बंधु आज हूँ डिसेम्बर मास 3 तारिख बुधवार। आसतु आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन कर दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारू हमर ही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर युक्त 2 परीक्षा तारीख घोषणा बड़ सूचना देला उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। आज घोषणा हेब युक्त 2 परीक्षा तारीख डिसेम्बर 15 तारीख सुधा एडमिट कार्ड मिलिबो। एने सूचना देइछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। चलित वर्ष विज्ञान रे 1,06,344 छात्र छात्री पंजीकृत होइथिबा बेले कला रे 2,39,561 और वाणिज्य रे 22,880 पंजीकृत होइछन्ति। परवर्ती खबर श्रीमंदिर को नहीं विवादीय मंतव्य क्षमा प्रार्थना कले शुभंकर मिश्र। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर को नहीं अविवाहित प्रेमी जुगलंक उपरे देइथिबा विवादीय मंतव्य परे खबरदाता तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र मंगलवार श्री जगन्नाथଙ୍କ भक्तଙ୍କ निकटरे क्षमा प्रार्थना करिसेंती। तेबे से सीधासळख निजर दोष स्वीकार करि नाहंती। से तांको यूट्यूब चैनल ले एक वीडियो पोस्ट करी कहिसेंती जे तांको पूर्वर मंतव्य व्यक्तिगत कल्पना उपरे आधारित नुहे। से कहिसेंती विभिन्न वेबसाइट रे एहिपरि विश्वास गुड़िक विषय उल्लेख करा जाइछि। मु निजे किछि तैयारी करि नाही। विवाद बढ़िबा परे से उक्त विवादीय वीडियो को हटाई दैछन्ती बोली सूचना दैछन्ती। से आहुरी मध्य कहिसेंती मु कोनोसी गुजब प्रचार करि नाही किबा जानतरे कहार धार्मिक भावना को आघात देई नाही। परंपरा जेपरि वर्णित अछि मु केवल ताहा उल्लेख करिछि। जदि मो कथारे कहार भावना आघात पाई थाए तेबे मु क्षमा भिक्षा करुछि। शुभंकर मिश्र निज वीडियो रे दाबी करथिले जे विवाह पूर्वरु अविवाहित प्रेमी जुगल श्रीमंदिर को गले सेमानंकर संपर्क भांगी जाय पारे किबा सेमाने विवाह करि पारंती नाही। एही विश्वासर कारण से माँ राधाराणी एक अभिशाप को दर्शाई एक कहानी वर्णना करथिले जेउथिरे सेवायत माने राधाराणी को मंदिर रे प्रवेश करने को अटकाइबारु से क्रोधित होई अभिशाप देथिले बोली कहिथिले। एही मंतव्य को नहीं भक्त और सोशल मीडिया व्यवहारकारी मध्य तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइथिला। एही समय श्रीमंदिर वरिष्ठ सेवायत गौरहरि प्रधान सिंहद्वार थाना रे एक एतला देई शुभंकर मिश्र को तुरंत गिरफ करने को दाबी करिसेंती। परवर्ती खबर जुआ रोकवा नुआ आईन जोरिमाना 75,000 टंका को वृद्धि। जुआ खेल को रोकवा पाई ओडिशा विधानसभा रे ओडिशा जनविश्वास बिल 2025 पारित होईछि। दीर्घ समय धरी आलोचना परे एही बिल पारित होइतिबा बेले एथिरे जुआ खेली धरा पड़िले मोटा अंकर जोरिमाना व्यवस्था करा जायछि। नुआ आईन रे पूर्वरु थिबा जोरिमाना राशि को बहुगुणित करा जायछि। पूर्वरु थिबा 100 टंका जोरिमाना को 25,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। पूर्वरु थिबा 1000 टंका जोरिमाना को 75,000 टंका को वृद्धि करा जायछि। एही बिल रे 9टी विभागर 16टी मूल राज्य आईन रे संशोधन करा जायछि। सर्वसाधारण स्थान रे कटकणा लगा जायछि जेपरि कि बजार मेला किंबा रास्ता रे जुआ खेल को आदौ बर्दाश्त करा जिवो नाही। पशुपक्षी लड़ाई कराउथिले मध्य संपृक्त व्यक्ति को जोरिमाना देबाको पड़िबो। अभियुक्त को सरकारी अधिकारी सीधासळख सब डिविजन मजिस्ट्रेट को निकट रे हाजिर करि पारिबे। बिल पारित समय विरोधी दल पक्षरु विरोध करा जाय कक्ष त्याग करा जायथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री निर्देश लघु खनिजरू संगृहित पांठी सही जिले में खर्च करा जिवो। मंगलवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन ठारे जिला खनिज प्रतिष्ठान मानक संबंध में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्षता करिसेंती। आलोचनारू जଣା पड़िछि जे चलित वर्ष अक्टोबर मास शेष सुधा राज्यर 11टी डीएमएफ जिला मानकरू समुदाय 34,052 कोटी टंका आदाय होइछि एवं प्राय 55% टंका खर्च होइछि। एही खर्च को वृद्धि करी लोकों को मौलिक सेवा जोगाई देबा पाई मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। या सहित 10टी जिल्ला रे डीएमएफ पुनः गठन हेबा परे ट्रस्ट बोर्ड मीटिंग होई सारिछि बोली बैठकरू जଣା जाइछि। बैठक रे मुख्यमंत्री विभागीय सचिव को प्रत्येक डीएमएफ रे ऑडिट रिपोर्ट सहित वार्षिक रिपोर्ट दाखल करने एवं लघु खनिज पदार्थरू संगृहित डीएमएफ पांठी को सही जिलार
ସହରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଗମନାଗମନ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏମିତି ମିଳିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ରାଶି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ନୂତନ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଳକା କୋଟା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ରେକର୍ଡ, ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ନନ୍ ସାମ୍ସ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଡିଜିଲକର ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ କମିଟି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହି କମିଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା। ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 7 ମାସ ସରକାରୀ କଟକଣା। ସମୁଦ୍ରକୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ କଟକଣା। ଋଷିକୁଲିଆ, ଧାମରା ଓ ଦେବୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ଧରା ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ବୋଟ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ। ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜେଲ୍ ଓ ଜରିମାନା ହେବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କଇଁଛମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗା କି ଟ୍ରଲର ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାଛ। ଏଥିସହିତ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାବୁବାଲି ଓ ମାଦଳିଠାରେ 2ଟି ଅଫିସର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକକୁଳା, ସାତଭାୟା, ଚୌଦିଆ, ଦୋବନ୍ଧି ଆଦି 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରଲର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ବାବୁବାଲି ଓ ଶାସନପେଗରେ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ ଲେଖାଏଁ ଏପିଆର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପନକ ଲାଗି ନୀତି। 5 ଘଣ୍ଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପନକ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଧନରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ହିଙ୍ଗୁଳ, ହରିତାଳ, କସ୍ତୁରୀ, ନାଲି, ଧଳା ଓ କଳା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବେ ସେବାତୀର୍ଥ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନୀତି ଏବଂ ଜନସେବା ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶାସନରେ ସେବାକୁ ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଅନେକ ସରକାରୀ ଭବନ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନାମକୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ସଚିବାଳୟର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନାମ ହୋଇଛି। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟର ନାମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍ଓରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବଢ଼ିବ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏଫ୍ ସୀମା। ଡବଲ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କର୍ମଚାରୀ। ଇପିଏଫ୍ଓରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି।
ଯେଉଁଥିରେ ଦରମା ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଇପିଏଫ୍ ମଜୁରୀ ସୀମା 15,000ରୁ 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ସଂସଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗିଗ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଇପିଏଫ୍ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇବେ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଜୁରୀ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି। ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ନକଲି ମେଡିସିନ। ଉକ୍ତ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଏପରି 168ଟି ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହଜନକ ଔଷଧ ଜବତ ବା ସିଜ୍ କରିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ସେହିପରି 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ। ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲୁଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ, ସତର୍କ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାନ୍ ଫଟି, ପାନ୍ ଟପ୍, ଟେଲମା, ପାରାସିଟାମଲ ପରି ନକଲି ଔଷଧ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ଏପରି 4 ବର୍ଷରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲାଣି 168 ପ୍ରକାରର ନକଲି ମେଡିସିନ। ଆଉ 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ 2.5 କୋଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ କଲେଣି ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2021ରୁ 22, 2024ରୁ 25 ଭିତରେ 168ଟି ନକଲି ମେଡିସିନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି 388ଟି ନିମ୍ନମାନର ମେଡିସିନ, ଯାହାକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9,000କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ରାଶି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଷିକ ସହାୟତା ରାଶିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏହା 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରାଯିବ ପରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ 2,000 ଲେଖାଏଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ 3,000 ଲେଖାଏଁ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବ ଚିତାବାଘ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦୌଡ଼ିବ ଚିତା। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିବ ଚିତାବାଘ। ନନ୍ଦନକାନନର ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଚିତା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଚିତା ଆସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଚିତା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଆଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଅଦଳବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁଜରାଟରୁ 4 ପ୍ରଜାତିର 19ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ଜନ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦନକାନନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦନକାନନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି 5ଟି ପାଣିଓଧ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତୀୟ ପଥର କଇଁଛ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆସିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ ମନ୍ମଥ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ମାମଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ନେଇ ମନ୍ମଥ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅପଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଶୋଭନୀୟ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ପରିବାର ପ୍ରତି ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ଅପମାନ। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଭାଜପାର ଆଇନଗତ ସେଲ୍ର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସାଇବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।